میں ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتی ہوں جو بڑے شہر کے قریب ہے۔ یہ کہانی آج سے 8 سال پرانی ہے۔ اس وقت میری عمر صرف 15 سال تھی اور میری دنیا بہت محدود تھی۔ ہم 3 افراد پر مشتمل ایک سادہ سا خاندان تھے۔ میرے والد دوسرے شہر میں ملازمت کرتے تھے اور میں اپنی ماں کے ساتھ گاؤں میں رہتی تھی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ہمارے ایک قریبی رشتہ دار کی شادی دوسرے شہر میں طے ہوئی۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں اور گرمیوں کے دن تھے۔ میرے والد پہلے ہی دوسرے شہر جا چکے تھے۔ ماں اور میں بعد میں جانے والے تھے۔ ماں کو نئے کپڑے سلوانے تھے۔ انہوں نے بازار کے ہجوم سے بچنے کے لیے ہمارے محلے کے درزی کو گھر بلا لیا۔ وہ درزی صرف خواتین کے کپڑے سیتا تھا اور اپنے کام میں بہت ماہر تھا۔ اس کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ وہ ہمیشہ صاف ستھرے کپڑے پہنتا، سر پر ٹوپی رکھتا اور ہلکی سی داڑھی رکھتا تھا۔ دیکھنے میں شریف، بات چیت میں نرم اور انداز ایسا کہ خواتین اس پر آسانی سے اعتماد کر لیتی تھیں۔ وہ درزی میرے والد کا پرانا دوست تھا، اس لیے ماں نے اسے بلا جھجک گھر بلا لیا۔ اس رات جب وہ آیا، میں صحن میں بیٹھی تھی۔ ماں نے دروازہ کھولا اور اسے سلام کے ساتھ اندر لے آئیں۔ ماں نے کہا، بیٹی دیکھو کون آیا ہے۔ میں نے درزی کو دیکھا، وہ ہمیشہ کی طرح نرمی سے مسکرا رہا تھا۔ اس نے کہا، بیٹی تم بہت بڑی ہو گئی ہو۔ ماں نے فوراً اسے پانی دیا اور پوچھا، دودھ پئیں گی؟ چائے کا وقت تو گزر چکا۔ درزی یہ سن کر ہنس پڑا اور بولا، جی میں دودھ پینے سے انکار نہیں کر سکتا۔ ماں کچن میں گئی اور دودھ تیار کیا۔ میں وہیں بیٹھی رہی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ یہ درزی انکل کچھ زیادہ ہی گھر کے لگ رہے ہیں۔ جب دودھ ختم ہوا تو ماں نے کہا، چلو کمرے میں چلتے ہیں، کپڑوں کا ناپ لے لیں۔ وہ دونوں اندر چلے گئے۔ میں کچھ دیر بعد اٹھی اور پانی پینے کے بہانے اندر کی طرف گئی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا لیکن تالا نہیں لگا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ ہلکا سا کھولا، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ درزی ناپ لے رہا تھا۔ ماں خاموش کھڑی تھیں۔ ان کا دوپٹہ اترا ہوا تھا اور کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی دونوں گھبرا گئے۔ ماں نے جلدی سے دوپٹہ ٹھیک کیا۔ درزی فوراً پیچھے ہٹا اور کہنے لگا، بس بیٹی میں ناپ لے رہا تھا، باقی ناپ کر لے لوں گا۔ میں نے اس کی بات سن کر سر جھکا لیا۔ ماں سے کہا، ماں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے اندر آ گئی۔ اور ماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے باہر لے آئی۔ درزی نے جلدی جلدی کپڑے سمیٹے اور کہا، باقی کام کل کروں گا۔ میرے دل میں کچھ ہلچل ضرور ہوئی تھی۔ اگلی رات تقریباً وہی وقت تھا۔ ماں نے مجھے جلدی سلا دیا، لیکن شاید انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ میں جاگ رہی تھی۔ فون کی گھنٹی بجی۔ ماں باہر گئی، دروازہ کھولا اور کوئی آہستہ سے اندر آیا۔ یہ وہی درزی تھا۔ اس بار وہ سیدھا اسی کمرے میں چلا گیا۔ ماں نے اسے دیکھ کر دروازہ بند کر دیا۔ میرے دل میں عجیب سے وسوسے اٹھنے لگے، لیکن میں خود کو سنبھال کر لیتی رہی۔ ماں درزی سے کہہ رہی تھی، یہ بچی ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ تجسس میں مجبور ہو کر میں اٹھی اور کمرے کی کھڑکی کے پاس چلی گئی۔ پردے کے پیچھے دیکھا تو وہ منظر میری آنکھوں کے لیے بالکل نیا تھا۔ میں ساکت ہو گئی، حیران بھی تھی اور پریشان بھی۔ درزی اور ماں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی جیسے برسوں کی پیاس بجھ رہی ہو۔ جب ماں نے درزی کا کندھا دبایا، میرا دل داغدار ہو گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ جو کچھ میں نے کھڑکی سے دیکھا وہ میری سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ میری ماں جو میرے لیے عزت، وقار اور محبت کی علامت تھیں، آج درزی کے ساتھ کسی اور رنگ میں نظر آ رہی تھیں۔ پردے کے پیچھے ایک ایسی دنیا چل رہی تھی جسے شاید صرف بڑے سمجھ سکتے تھے۔ کہ درزی ماں کے قریب بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ ہنس رہی تھی، وہ ہنسی جو میں نے برسوں بعد سنی تھی۔ ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ میں چپ چاپ واپس اپنی چارپائی پر آ کر لیٹ گئی۔ میری آنکھیں بند تھیں، لیکن دماغ مسلسل سوال کر رہا تھا کہ یہ سب کیوں، کیسے، کب سے، اور میں ہی کیوں اس کی گواہ بن گئی۔ اگلے دن صبح ناشتے پر ماں بالکل عام سی تھیں۔ انہوں نے پراٹھا اور انڈا بنایا، مجھے دودھ دیا اور میری نیند کے بارے میں پوچھا۔ ماں کہنے لگی، بیٹی تم کل رات جلدی سو گئی تھی۔ میں نے سر ہلایا اور کہا، ہاں مجھے بہت نیند آئی تھی، لیکن اندر سے میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہ رات میرے لیے کبھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ شام کو جب ماں نے کہا، بیٹی آج رات درزی کپڑے دینے آئے گا، تم جلدی سو جانا تاکہ تمہاری نیند میں خلل نہ پڑے، میں نے سر ہلایا، لیکن اب میں تیار تھی۔
इस बार सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए। रात को मैंने माँ के हुक्म पर बिस्तर पकड़ लिया, लेकिन नींद को आंखों से दूर रखा। शायद माँ को पता नहीं था कि मैं जाग रही हूँ। रात 10:30 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ ने दबे पांव जाकर दरवाज़ा खोला। दर्जी अंदर आया। इसके हाथ में एक बैग था, शायद कपड़ों का। माँ ने आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया और उसे सीधा दूसरे कमरे में ले गई। मैं आहिस्ता से उठी और फिर इसी खिड़की के पास चली गई। पर्दे के पीछे रोशनी हल्की थी, लेकिन आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। माँ ने पूछा, क्या कपड़े तैयार हो गए? दर्जी ने कहा, हाँ, सब तैयार हो गया। आपने जो कहा था सब रखा है। इसकी आवाज़ में एक ख़ास नरमी थी। फिर माँ ने कहा, और जो मैंने नहीं कहा था? और माँ की इस बात में एक शोखी थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। अजीब सी आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता खामोशी में बदल गई। मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे। ये सब जो हो रहा था वो कोई ड्रामे का सीन नहीं था। ये मेरी ज़िंदगी थी, मेरी माँ की हकीकत थी। तकरीबन आधे घंटे बाद मैं वापस अपनी जगह पर आ गई। मैं सोने की अदाकारी कर रही थी जब तक माँ दोबारा मेरे कमरे में न आए। जब माँ वापस आईं तो उनके चेहरे पर नमी फैली हुई थी, जैसे वज़ू किया हो या कुछ छुपाने की कोशिश की हो। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और आहिस्ता से कहा, बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, हमेशा मेरे करीब रहना। मैंने आंखें बंद रखीं, लेकिन दिल में एक अजीब सा दर्द उठ रहा था। अगले दिन एक नया मोड़ आया। दर्जी अब रोज़ाना आने लगा, कभी दोपहर को, कभी शाम को, कभी माँ के कहने पर। मोहल्ले में लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिए। औरतें माँ से पूछती, ये दर्जी आपके घर रोज़ क्यों आता है? कोई ख़ास काम है? माँ हमेशा मुस्कुरा कर जवाब देती, मेरे शौहर का पुराना दोस्त है, काम भी है और एतमाद भी। मुझे ये एतमाद अब बोझ लगने लगा था। एक दिन दोपहर को मैं स्कूल से जल्दी वापस आ गई। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मेरी तबीयत कुछ भारी थी। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो अंदर से हल्की सी हंसी की आवाज़ आई। मैं आहिस्ता कदमों से सहन से गुजरी और किचन के पास वाले कमरे में झांक आई। दर्जी और माँ दोनों मौजूद थे। दर्जी ने माँ को कुछ पकड़ाया था, शायद कोई नई चीज़ थी। माँ ने इसके हाथ पर हाथ रखा और कहा, तुम तो मेरी पसंद को समझ गए। मैं वहीं खड़ी रह गई, ना अंदर जा सकी ना वापस मुड़ पाई। इसी शाम माँ ने मुझसे कहा, बेटी, तुम जल्दी बड़ी हो गई हो, ये दुनिया बहुत जालिम है। मैंने माँ की बात का कोई जवाब ना दिया, लेकिन मेरी आंखों में जो सवाल थे वो शायद वो भी समझ रही थी। अब दर्जी हमारे घर का हिस्सा बन चुका था। बगैर किसी नाम के, बगैर किसी रिश्ते के रातें फिर वैसी ही होने लगी। पर्दे के पीछे कहानी चलती रही। मैं दुआ बुनती रही, लेकिन बिल्कुल खामोश थी। फिर एक दिन कुछ नया हुआ। दर्जी ने माँ से कहा, अब कपड़ों के साथ साथ कुछ और भी सिलाई का काम हो जाए। माँ ने हंसकर कहा, तुम तो हद करते हो, लेकिन उनके चेहरे पर कोई नाराज़गी नहीं थी, एक ख़ास किस्म की तसल्ली थी। माँ और दर्जी के दरमियान जो भी ताल्लुक़ था वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहने लगा था। मैं खामोश थी, लेकिन बेखबर नहीं थी। अब वो दिन गुजर गए थे जब दर्जी सिर्फ नाप लेने आता था। अब इसके हाथों में सिर्फ फीता नहीं होता था, बल्कि इसकी नज़रें कुछ और तलाश कर रही थी। माँ के चेहरे पर भी वही सुकून था जो मैंने पहले सिर्फ पुरानी फिल्मों में देखा था। एक रात कुछ मुख्तलिफ हुआ। माँ बेड तक आईने के सामने बैठी रही, बाल संवारती रही, खुशबू लगाई, हल्का सा मेकअप किया और फिर नीला सूट पहना जो वो ख़ास मौके पर पहनती थी। रात 10:30 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं अपने कमरे में लेटी रही, लेकिन दिल की धड़कन ने बता दिया कि मेहमान आ चुका है। कमरा बंद हुआ, पर्दे साफ हुए और वही पुराना सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन इस बार मैं खिड़की के पास नहीं गई, न मैं खिड़की से कान लगाए। आधे घंटे बाद दर्जी वापस चला गया। मैंने माँ से पूछा, माँ, क्या हुआ, सब ठीक तो है? वो मेरी तरफ मुस्कुराकर देखने लगे और कहने लगे, बेटी, ज़िंदगी ठीक तब होती है जब हम वो हासिल करें जो हमें सुकून दे। अगले दिन शाम को वालिद का फ़ोन आया, हम 3 दिन बाद कराची में मिलेंगे। वालिद की बात सुनकर माँ का चेहरा एकदम बदल गया। जो चमक मैं रोज़ देखती थी अचानक मद्धम पड़ गई। शाम को माँ ने दर्जी को फ़ोन किया और कहा, अब तुम कुछ दिन न आना, माँ बेटी अपने शौहर के पास जा रहे हैं। फ़ोन बंद हुआ। माँ ने आईने के सामने जाकर मेकअप साफ़ किया। इसी रात मुझे अपने कमरे में हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। माँ मेरे पास आई और मेरे करीब बैठ गई। कहने लगी, बेटी, तुम बड़ी हो गई हो और जो कुछ भी तुमने देखा, सुना, जाना वो बस तुम तक महदूद रहे। मैं खामोश रही, लेकिन मेरा दिल हर रात कुछ और कहता रहा। इस दिन के बाद दर्जी दोबारा हमारे घर नहीं आया। माँ ने सब कुछ वैसा कर दिया जैसा पहले था। नमाज, रोज़ा, कपड़ों की सिलाई और माजी को एक डब्बे में बंद कर दिया। माँ ने अपने चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट पहन ली जो बरसों पहले थी।
وہ سلائی جو درزی نے کی تھی وہ صرف کپڑوں پر نہیں تھی بلکہ دل پر چلی تھی، اور اس کا نشان اب مٹنے والا نہیں تھا۔